प्रोग्राम यूएसए टाइम्स ਵਿੱਚ बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज के कुछ मसले तुहाडे नाल साझे करने लई। चार मामले आपां साझे करने जिन्हां दे उत्ते गलबात तुहाडे नाल करनी है। सब तो पहला अमेरिका दे विच महंगाई घट रही है, अज नवीं रिपोर्ट आई है, वो तुहाडे नाल साझी करनी है। दूजी गलबात अज अमेरिका दे विच जिहड़ियां गैस ते डीजल वालियां कारां कदों तक चलणगियां, कदों तक सारियां इलैक्ट्रिक करनियां पैणगियां, इहदे बारे एनवायरमेंटल प्रोटैक्शन एजेंसी की जिहड़ी एक नवीं अपडेट आई है। तो टैक्स फाइल करने में थोड़े जे दिन रहिंदे आ, उहदे संबंधी कुछ ध्यानयोग नुकते तुहाडे नाल साझे करने आ। तो एक फैक्ट्री च अग लगी है तो वातावरण काफ़ी ज़्यादा दूषित हो रहा है, ये भी गलबात तुहाडे नाल आपां साझी करनी है। इन्फ्लेशन लगातार थल्ले आ रही है, महंगाई थल्ले आ रही है, भावें कि लोग इहनूं उस तरीके नाल महसूस नहीं कर रहे, पर महंगाई थल्ले आ रही है। पिछले महीने के मुकाबले इस वेले महंगाई जिहड़ी आ थल्ले आ गई और 5% के उत्ते दसी जा रही है कि इस बारी महंगाई हैगी, और 1% लास्ट मंथ नालों घट ये दसी जा रही है। सो सारा कुछ नॉर्मल होने वाल नूं जा रहा है। इंटरस्ट रेट लगातार वधाए गए आ, उहदा असर पिया ते उस असर दे नाल मार्च दे विच जिहड़ी महंगाई आ वो 5% के उत्ते आई है। तो ये सब तो घट है पिछले 12 महीनों के जो मई 2021 तो यह वधनी शुरू हुई सी। 6% सी पिछले महीने फरवरी के विच ते मार्च के विच यह 5% हुण आ गई है। पीक के उत्ते 9.1% ते भी यह रही है। ये जिहड़े हालांकि जिहड़े प्राइसिस ने वो थोड़ियां जिहियां उन्हां दे विच फर्क पिया आ। फरवरी के हिसाब नाल जेकर मार्च के विच देखदे आ 0.1% कीमतां वधियां दसियां जा रहीआं, जदों कि जिहड़ा कीमतां दे विच वाधा आ वो हजे भी बहुत सारियां थावां दे उत्ते ज़्यादा आ। अमेरिका के जिहड़े कंज्यूमर्स ने, जिहड़े बिजनेसिस ने, ओवरऑल पिक्चर इस वेले ये दस रही है सारे कुछ दी कि फैडरल रिजर्व जिहड़ा कि लगातार ब्याज दरां वधाउंदा आया, वो हुण वो जिहड़ी उन्हां दी लगातार ब्याज दरां वधाउण दी एक मुहिम चल रही सी उहनूं रोक देणगे। लगदा इदां है भी हुण ब्याज दरां अगे नहीं वधणगीआं। सो एक इहदे विच जिहड़ा रीसेंटली बैंकां दा बैंकिंग सैक्टर दे विच वड्डा झटका लगा आ सिलिकन वैली बैंक वाले मामले दे विच, ते वो भी जिहड़ा सेंट्रल बैंक नूं मजबूर कर रहा सोचण दे लई भी अगले मूव दे विच ब्याज दरां वधाउणीਆਂ ਜਾਂ नहीं वधाउणीਆਂ। माहर दसदे आ कि हुण वधण दे चांस घट आ। जिहड़ी घरां दीयां कीमतां आ वो एक बहुत वड्डा कंट्रीब्यूटर आ इस महीने दे इन्हां कीमतां दे वधण दे विच। मार्च दे विच 3.5% ड्रॉप जिहड़ा एनर्जी इंडैक्स आ वो भी इहदे लई जिम्मेवार दस्सिया जा रहा। जिहड़े रेंट ने 0.5% मार्च दे विच उपर नूं गए आ, जदों कि इहदा जिहड़ा वधण दी दर आ वो अगे नालों घट हो गई आ। कार इंश्योरेंस 1.2% उत्ते गई आ। हवाई जहाज़ां दे किराए 4% उत्ते गए आ। जिहड़ा हाउस होल्ड फर्निशिंग आ 0.4% उत्ते गए आ। तो नवे व्हीकल 0.4% महंगे होए आ। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ मार्च महीने ਦੇ ਵਿੱਚ देखा गया। फरवरी नालों एनर्जी ਦੀਆਂ कीमतां घट ने काफ़ी कुछ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ पिछले साल ਦੇ मुकाबले देखते हैं तो फर्क आ। रशिया यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ग्लोबल एनर्जी मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ संकट खड़ा होया सी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, 5% ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 1 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट आई आ, और ये थानू ये पता होगा कि 9.1% के उत्ते जून 2022 के विच इन्फ्लेशन सीगी 9.1 के उत्तों की महंगाई इन्नी ज़्यादा सी। अल्टीमेटली इन्हें 2 के नेड़े तेड़े रहना आ। सरकार का, फैडरल रिजर्व का, सेंट्रल बैंक का यतन यह आ कि 2 के नेड़े तेड़े रहे। हुण तुहानूं ये भी याद होगा कि जेकर 1 जून 2022 नूं 9.1% सी तां उहदे तो पहलां 1 जुलाई 2020 नूं यह 1% के उत्ते सीगी। सो उतों एकदम उत्ते गई आ। ये लगातार वधदी घटदी रहिंदी आ। जदों रिसैशन आया सी 2008 वाला, उस वेले जून 2008 दे विच भी ये 5% के उत्ते सी, जिथे कि अज आ 5% तो बाद एकदम ये महंगाई थल्ले आई सी। सारा कुछ जून 2009 दे विच -1.4 के उत्ते चले गई सी, -2 के उत्ते भी यह चले गई सी। सो ये अप डाउन जोड़े आते रहेंगे, स्टेबल उत्थे मनी जाती है जदों 2 के यह नेड़े रहे।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.1 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੂਨ 2022 ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕਣ ਕੁਝ। ਜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 9.1% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ 5.0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ 0.3%, 0.9% ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 0.3% ਕਾਰਾਂ ਤੇ 0.9% ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡ ਵਾਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਹਜੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੇ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ 2 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 3-4 ਖਬਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ट्रैक्टर ट्रेलर तक सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 67% ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸੇਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 2032 ਤੱਕ। 67% ਸਾਰੇ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸੇਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 2032 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एस्टीमेट किया है प्रपोजल जिहड़ा कि इन्ना हैगा आ कि जिहड़े 2 पूरे दे पूरे साल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जिहड़ी है उहदे उत्ते इहनूं रोकिया जाऊगा। बहुत जिहड़े अग्रैसिव प्रपोजल हैगे उहदे विच जिहड़े कारां बनाउण वाले ने उन्हां नूं भी इहनूं घट करना पऊगा। पैसेंजर कारां ते पिकअप्स दे उत्ते जिहड़े मॉडल उन्हां ने वेचणे आ 2032 दे विच ते जिहड़े अद्धे तो ज़्यादा जिहड़े 2026 दे विच। सो जिहड़ा लास्ट मॉडल आ जिथे ये जिहड़ा उन्होंने डेडलाइन दिती है। सो हुण 67% नूं जेकर 32 तक करना आ, इहदा मतलब ये तो है नहीं भी जिहड़ियां कारां चलदियां ये बंद हो जाणगीਆਂ, पर ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ % ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਟੋ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ कि वो बैटरी वालियां कारां दियां बैटरियां ही नहीं बननियां इन्नियां। बैटरियां बनाउण दे लई कुछ मिनरल चाहिए आ, वो लिमिटेड ने। वो कित्थों आउणे आ? जिहड़े रेयर ने वो मतलब घट मिलदे आ। जे घट मिलदे आ तो मतलब महंगे आ। जे वो बैटरी बनाउण वाले मिनरल महंगे आ तो वो कार की कीमत भी ज़्यादा होगी। हुण ट्रांजिशन दे विच वड्डी समस्या अफोर्डेबिलिटी की भी आ भी ये कारां इन्नियां क सस्तियां होणीआं चाहीदियां कि आम बंदा अफोर्ड कर सके। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੇ 7% ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब 100 ਚੋਂ 7 ਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 67% ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 7% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.1% ਤੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ 3% ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बहुत सख्ती ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੋਰਸ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब नाल चलना पैना ते थोड़े जे समय दे विच ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ सारा कुछ चेंज करना
ਪਊਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਆ। ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 18 ਨੂੰ ਡਿਊ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ IRS ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ $73,000 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਫਲੀ 70% ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ $73,000 ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ 70%, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। IRS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ H&R ਬਲੌਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਸਕਣ ਕੁਛ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿਦਾਊਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫਾਈਲ ਫਿਲੇਬਲ ਫਾਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ IRS ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, IRS ਸਟਾਫਰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨਸ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। IRS ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਤਰੀਕਾ ਆ। IRS ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਕੋ ਮੁੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ IRS ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੂਗੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਆਵਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ $12,950 ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲਰ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ $25,950 ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ IRS ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, $2,000 ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹ $6,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ, IRS ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਅਰਸ ਮਾਈ ਰਿਫੰਡ ਉੱਥੇ IRS 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ 24 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਡਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਊ ਡੇਟ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।